सत श्री अकाल। तुसीं वेख रहे हो पंजाब मिल USA TV। मैं हाँ संजीव यश खन्ना। खबरों के बुलेटिन दे विच स्वागत। खबरों के बुलेटिन के स्पॉन्सर ने रियलिटर गुरजतिंदर सिंह रंधावा। हर तरह की प्रॉपर्टी खरीदने और वेचण लई तुसीं उन्हां नूं संपर्क करो। स्क्रीन ते फ्लैश होए नंबर ते। पेश ने चोणवीआं खबरां। बाइडन के अधिकारी वीकेंड ते उन्हां नूं इकल्ले छड्ड दिंदे ने। कैलीफोर्निया विच एक हमलावर वल्लों 3 लोगों की हत्या। अमरीका विच स्कूल बस नूं अचनचेत लगी अग। रेत दे महल वांग गंगा विच समा गया बिहार दा पुल। रेल हादसा CBI जांच दी सिफारिश। पहलवान छेती सदणगे महापंचायत। अमित शाह नाल मुलाकात तो बाद पहलवाना ने महापंचायत करवाउण दा कीता फैसला। नाबालिग महिला पहलवान ने ब्रिजभूषण सिंह ते लगाए गए दोषां नूं लिया वापस। मणिपुर हिंसा की जांच लई 3 मैंबरी कमिशन का गठन। आमदन दुगनी करन दे वादियां दरमियान वधियां किसान खुदकुशियां। श्री हेमकुंड साहब नेड़े टुटिया ग्लेशियर। साका नीला तारा दे मद्देनजर सुरक्षा प्रबंध होए सख्त। पुलिस ने हरिमंदर साहब की वधाई सुरक्षा। अकाली दल लई सौखा नहीं होवेगा श्रोमणी कमेटी चोणां दा राह। मंत्री बलकार सिंह दे काफिले ते शरारती अंसरां ने हमला कर दिता। हुण खबरां विस्तार दे विच। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार राष्ट्रपति बाइडन के अधिकारी कथित तौर पर उन्होंने इकल्ले छड्ड दिंदे ने जिन्नी बार वो वीकेंड ते कर सकते हैं अते राष्ट्रपति नूं थका देण तो बचण लई उन्हां दे कार्यक्रम नूं व्यवस्थित करते हैं। आउटलैट ने रिपोर्ट दी है कि अधिकारियों ने कहा कि वह शनिवार नूं राष्ट्रपति नूं इकल्ले छड्डण की कोशिश करते हैं अते रात 12 बजे के विचकार सारियां जनतक हाज़रियां नूं तय करन की कोशिश करते हैं। एक डेमोक्रेट जिसने अज्ञात रहने की चोण की उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स नूं दस्सिया कि पार्टी के प्रमुख मैंबरां विच बाइडन की उम्र एक प्रसिद्ध चर्चा का विषय सी। इस साल के शुरू में साबका डेमोक्रेटिक सैनेटरां अते गवर्नरां दे एक छोटे जे डिनर विच मेज़ ते मौजूद हर कोई सहमत होया कि वह दोबारा दौड़न लई बहुत बजुर्ग हो चुके हैं। स्थानक नेता अक्सर उन्हां दी सेहत बारे पुछण लई व्हाइट हाउस नूं फोन करते रहंदे ने। आउटलैट ने रिपोर्ट की कि बाइडन ने अधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि वह 2024 विच दोबारा चोण लड़नगे क्योंकि वोटर उन्हां दी उम्र अते दूजी बार सेवा करन दी उन्हां दी योग्यता बारे चिंतित हो गए ने। कैलीफोर्निया के सैन होजे खेतर विच एक हमलावर वल्लों 3 व्यक्तियों की हत्या करन ते 9 होर नूं जख्मी करन दी रिपोर्ट मिली है। सैन होजे ते मिल पिट्स पुलिस अनुसार 31 साला शक्की दोषी केविन परकोराना जो इस समय पुलिस की हिरासत में है उसने एक व्यक्ति की छुरा मार के हत्या की जबकि बाकी 2 नूं अपने वाहन हेठां दरड़ दिता। मिल पिट्स पुलिस मुखी जेड हर्नांडेज ने पत्रकारां नाल गलबात करदिआं कहा कि असीं शक्की दोषी विरुद्ध फौरी प्रभावशाली कार्रवाई करके होर लोकां दीआं जानां बचाउण विच कामयाब होए। पुलिस अनुसार शक्की दोषी का मकसद किसी विशेष व्यक्ति को निशाना बनाना नहीं सी ते उसका मकसद हिंसा फैलाना सी। सैन होजे दे पुलिस मुखी एंथनी माटा अनुसार 2 शहरों में हिंसा करने लई परखोराना विरुद्ध शक्की हत्या ते हत्या की कोशिश के दोष आयद किए जाने की संभावना है। अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज के मिलवॉकी शहर में एक स्कूल बस नूं अचानक अग लग गई। बस की ड्राइवर बीबी इमूनेक विलियम्स की होशियारी नाल बस में सवार 37 बच्चे वाल बचे। बीते दिन सवेर वेले वापरी इस घटना के प्राप्त हुए वेरवे अनुसार बस मिलवॉकी अकैडमी ऑफ साइंस जिथे बच्चों को छड्डना सी उसनों कुछ दूरी ते सी ते ड्राइवर नूं किसी चीज़ के सड़न की बो आई। पहला उन्होंने सोचा कि बदबू बाहरों किसी होर वाहन विचों आ रही है परंतु इस दे तुरंत बाद बस के इंजन विचों धुआं निकलना शुरू हो गया। विलियम ने फौरी कार्रवाई करदिआं 37 बच्चों को सुरक्षित बाहर कढ़ लिया जिस उपरांत कुछ ही सेकंडां विच समुची बस अग की लपेट में आ गई। बच्चे एलीमेंटरी तो लैके हाई स्कूल के विद्यार्थी ने। विलियम्स जो गर्भवती है नूं एहतियात वजों हस्पताल लजाया गया। कांग्रेस ने अज केंद्र सरकार के निशान नाल साधदे होए कि सरकार का सारा जोर वातावरण और जंगलों नाल जुड़े कानूनों को कमजोर करन ते लगा होया है।
पार्टी के जनरल सकत्तर जयराम रमेश विज्ञान और टैक्नोलॉजी वातावरण जंगल और जलवायु तब्दीली बारे संसदीय स्थाई कमेटी के मुखी भी ने उन्होंने सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाना साधते हुए उन्होंने ट्वीट किया। अज विश्व वातावरण दिवस है और बिना शक अखौती वातावरण प्रेमी अपना ज्ञान झाड़नगे, पर सच्चाई ये है कि उन्होंने पूरा ध्यान वातावरण कानून और नियमों को कमजोर करने ते लगा हुआ है। बिहार में गंगा नदी ते उसारी अधीन चौं मार्गी पुल अज डिग गया। यह पुल भागलपुर जिले में सुल्तानगंज नाल खगरिया आपस में जोड़ता सी। सूत्रों मुताबिक जो पुल का एक हिस्सा डिग गया उदों उत्थे कई मजदूर काम कर रहे सन। भावें भागलपुर के जिला प्रशासन जां बिहार सरकार ने अजे तक किसी की मौत की कोई पुष्टि नहीं की। उसारी अधीन पुल के डिगन की वीडियो सोशल मीडिया से तेजी नाल वायरल हो गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसारी विभाग को हादसे की जांच के हुक्म दिते ने। रेलवे ने उड़ीसा के बालासोर जिले में वापरे भयानक रेल हादसे पिछे ड्राइवर की कोई गलती होने या इस सिस्टम में किसी तरह का कोई नुक्स पैण की संभावना तो इनकार किया। रेलवे ने कहा कि हादसे का कारण इलैक्ट्रॉनिक इंटरलिंकिंग सिस्टम नाल छेड़छाड़ और संभावी साबोताज की कोशिश है। तेरे रेल हादसे में मृतकों की गिनती 275 दसी गई है, जबकि पहला 288 मौतें होने का दावा किया गया सी। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे बोर्ड ने हादसे की CBI जांच लई सिफारिश की है। इस तो पहला उन्होंने कहा कि हादसे के असल कारणों और इस लई जिम्मेवार लोगों की शनाख्त कर ली गई है। हादसे वाली थां ते उन्होंने कहा ये इलैक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और पॉइंट मशीन में फेरबदल किए जाने करके वापरिया। उन्होंने यह भी कहा कि हादसे नाल कवच प्रणाली का कुछ भी लेना देना नहीं है। उधर दिल्ली में सिखरले रेल अधिकारियों ने कहा कि पॉइंट मशीन और इंटरलॉकिंग प्रणाली गलती रहत ते पूरी तरह सुरक्षित है, पर इस नाल बाहरी छेड़छाड़ तो इनकार नहीं किया जा सकता। रेलवे बोर्ड की ऑपरेशन और बिजनेस डिवेलपमेंट मैंबर जया वर्मा सिन्हा ने कहा इसनू फेल सेफ प्रणाली भाव पूरी तरह सुरक्षित सिस्टम मन्या जाता है। जेकर नाकाम भी रहिंदा है तो सारे सिग्नल लाल हो जाते हैं और सारे ट्रेन ऑपरेशंस रुक जाते हैं। रेलवे के एक होर सीनियर अधिकारी ने अपना नाम दस्से बिना कहा कि AI आधारित इलैक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली में किसी गड़बड़ी का कोई संभावना नहीं है और यह मिथ किसी गई साजिश के तहत हुई है। थां थां ते हो रही पंचायतों दरमियान अज मंडलाना महापंचायत विच बजरंग पूनिया ने ऐलान किया कि पहलवान छेती ही महापंचायत सदणगे। महापंचायत कदों ते कित्थे होवेगी इस बारे छेती ही दस दिता जाएगा। उन्होंने किसान जथेबंदियों सहयोग देने की अपील भी की। मुंडलाना महापंचायत की प्रधानगी भारतीय किसान यूनियन के प्रधान गुरनाम सिंह चड़ूनी ने की। इस मौके मुख मेहमान वजों साबका राज्यपाल सत्यपाल मलिक और विशेष मेहमान वजों राज्य सभा मैंबर ते राष्ट्रीय लोक दल के प्रधान जयंत चौधरी नाल भीम आर्मी के प्रधान चंद्र शेखर पुजे। राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी नाल उत्तर प्रदेश तो बिना उन्होंने पार्टी के 12 विधायक भी पहुंचे। इस मौके बजरंग पूनिया ने कहा कि जदों तक एकता नहीं होगी उदों तक जित संभव नहीं है। इसलिए खिडारियों ने ऐलान किया कि वह अपनी पंचायत में सारिਆਂ सदणगे। पूनिया ने मुआफ़ी मंगी कि खिडारी कुरुक्षेत्र की पंचायत में नहीं पहुंचे। इस मौके चड़ूनी ने कहा जिस तरह सानू संसद में दाखिल नहीं होने दिता गया तो पहलवान तियां नाल सड़कों ते खिंचतू हुई असी ये माना बना के बैठ गए सां कि मुंडलाना महापंचायत विच फैसला ये करनगे कि भाजपा आगुआं नूं पिंडां विच वड़न नहीं देंगे। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि सरपंच वांग मुख्य मंत्री ते प्रधानमंत्री की चोण सीधी होनी चाहिए है। जनता को यह मौका मिलना चाहिए कि वह अपने सूबे के मुख्य मंत्री या प्रधानमंत्री का फैसला खुद कर सकन। उन्होंने मोदी को चुनौती देंदियां कहा कि जे उन्होंने अपने हरमन प्यारे होने का इन्ना ही गरूर है तो वह प्रधानमंत्री की चोण सीधी करवा के देख लैन। उन्होंने मुकाबले में साबका राज्यपाल सत्यपाल मलिक को खड़ा किया जाएगा। महापंचायत में भीम आर्मी के प्रधान चंद्र शेखर और साबका राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिवें किसानों तो मुआफ़ी मंगी सी उस तरह छेती ही पहलवान तियां तो भी मुआफ़ी मंगणगे। मलिक का कहना सी कि मुआफ़ी मंग के तियां दियां मंगां मन्नियां जाणगियां। उन्होंने कहा कि वह राजस्थान दियां चोणां विच कुद्दणगे। उन्होंने अंदोलनकारी पहलवानों तो भी उत्थे दियां चोणां विच हिस्सा लैण की अपील की। उन्होंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान चोणां हार गई तो अगले साल होने वाली लोक सभा चोणां भी हार जाएगी। भाजपा संसद मैंबर ब्रज भूषण शरण सिंह खिलाफ पहलवानों का बगावत वधदा जा रहा है।
ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ, ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਸੋਨੀਪਤ ਸਥਿਤ ਮੁੰਡਲਾਨਾ ਪੰਚਾਇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਸੰਬੰਧੀ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ RLD ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਯੰਤ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਵੀ ਪੁੱਜੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਲਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਿਗ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰਤ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ ਤੇ 2 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। FIR ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਿਗ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। FIR ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਲਾਂਬਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂਚ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੇਖਰ ਦਾਸ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਮਗਰੋਂ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੈਤੇਈ ਤੇ ਕੂਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਾ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹਿੰਸਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੌਜ ਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਗੜਬੜੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਘਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪत्ति ਦਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਤੇ ਦੰਗੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਇੰਫਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕੇਂਦਰ CSE ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੋਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 2021 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁੱਲ 10,881 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਨੇ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਬ 30 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਨ 2020-2021 ਵਿਚਾਲੇ 9 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਫੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 13 ਗੁਣਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। 2016-17 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ 3 ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2022 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ 2015-16 ਵਿੱਚ 8,059 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2018-19 ਵਿੱਚ 10,218 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਨ 2021 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ 4,064 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ 2,169 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 671 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 270 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਗ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟਲ ਕੋਟੀ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ 6 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। 6 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ SDRF ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। SDRF ਅਤੇ ITBP ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਭਰ ਇੱਕ ਲਾਪਤਾ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਮਿਲੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਜੂਨ ਤੱਕ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ 8,551 ਲੋਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ 4 ਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 20 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੇ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 7.13 ਲੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਾਬਾ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾਤਾਰਾ ਦੀ 39ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੇੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾਤਾਰਾ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ 11 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਡਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ADGP ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਆਰਮਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ, ਸਵੈਟ ਟੀਮ ਅਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਟੀਮਾਂ ਸਮੇਤ 3500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾਤਾਰਾ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। DGP ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। DGP ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ DGP ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਡਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ। ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। पंजाब यूनिवर्सिटी विच हरियाणा की हिस्सेदारी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित की प्रधानगी हेठ हुई यह मीटिंग 1 घंटा चली। सीएम मान ने हरियाणा को हिस्सा देने तो साफ इनकार कर दिता। हरियाणा के मुख मंत्री मनोहर लाल ने अपना पक्ष पेश किया, पर पंजाब के मुख मंत्री ने सारिया दलीलों रद्द करदियां हिस्सा देने तो इनकार कर दिता। हुण मीटिंग 3 जुलाई को सवेरे 11 बजे बुलाई गई है। मीटिंग तो बाद पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान ने कहा बंसी लाल 1970 में हरियाणा के सीएम सन। उन्होंने अपनी मर्जी नाल यूनिवर्सिटी का कुछ हिस्सा कढ़ लिया और कॉलेजों को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी नाल जोड़ दिता। इस वेले पंजाब यूनिवर्सिटी को 40% फंड दे रहा है। हिमाचल ने भी अपनी मर्जी नाल अपना हिस्सा छड़ दिता है। इस मीटिंग दे विच मान ने साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल वालों प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 26 अगस्त 2008 को लिखी चिट्ठी दिखाई, जिस विच उन्होंने कहा कि PU ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ 30 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ PU ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਰਹੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ पंजाब यूनिवर्सिटी का विकल्प मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि कॉलेज की मान्यता नाल हरियाणा के विद्यार्थी भी यूनिवर्सिटी में सिक्ख्या हासिल कर सकणगे। मीटिंग में पंजाब यूनिवर्सिटी के नुमाइंदियां ने दस्सिया कि पंजाब यूनिवर्सिटी को अपना वित्तीय हिस्सा नहीं दे रहा। केंद्र सरकार वालों पिछले 10 सालों में हर साल औसतन 200 तो 300 करोड़ रुपए की ग्रांट दी जा रही है, पर पंजाब वालों औसतन 20-21 करोड़ रुपए प्रति साल ही दिते गए हैं, जबकि पंजाब PU ने 40% बजट दिता है। पंजाब अपने हिस्से के मुकाबले बजट का सिर्फ 7 तो 14% ही दे रहा है। 3 दहाकियां तो वध समय तो पंजाब सरकार वालों ही पंजाब यूनिवर्सिटी को ग्रांटां जारी कीतियां गईयां ने, जदों कि साल 1990 तक हरियाणा सरकार वालों 40% की ग्रांट भी दी जाती है। हरियाणा तो मिलन वाली ग्रांट बंद होने तो बाद केंद्र सरकार और पंजाब सरकार वालों पंजाब यूनिवर्सिटी को चलाउण लई ग्रांटां दित्तियां गईयां ने। इस कारण पंजाब यूनिवर्सिटी की आर्थिक हालत भी कमज़ोर हो गई है। जेकर हरियाणा सरकार मुड़ तो PU ਨੂੰ ग्रांटां देना शुरू कर देंदी है तो यूनिवर्सिटी को आर्थिक मजबूती मिलेगी। अपनी होंद बरकरार रखने लई जद्दोजहद कर रहा श्रोमणी अकाली दल वास्ते आगामी आ रही श्रोमणी कमेटी ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ एक वड्डी चुनौती हो सकती ने। मुख गुरुद्वारा चोण कमीशन SS सारो ने बीते दिन ही सरकार ਨੂੰ श्रोमणी कमेटी ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਸਲ शुरू करवाउण ਲਈ आख्या। मुख गुरुद्वारा चोण कमिश्नर ने इस संबंध में पंजाब सरकार के मुख सकत्तर, वधीक सकत्तर, जिलिਆਂ के डिप्टी कमिश्नर ते होरनां ਨੂੰ पत्र भेज के निर्देश दिते ने कि श्रोमणी कमेटी ਦੀਆਂ जनरल ਚੋਣਾਂ करवाउण वास्ते वोटर सूचियां बनाउण दी प्रक्रिया आरंभी जावे। भावें अजिही सारी प्रक्रिया ਨੂੰ मुकम्मल करन विच समा लगेगा, पर श्रोमणी कमेटी ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ हिस्सा लैण वालियां धिरां भी हुण छेती ही सरगर्मियां वधा देणगीਆਂ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ श्रोमणी अकाली दल वास्ते भी एक वड्डी चुनौती बन के उभर सकदियां ने। 2 बार पंजाब विधान सभा ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ हार प्राप्त करने वाला श्रोमणी अकाली दल पहला ही अपनी होंद ਨੂੰ बचाउण ਲਈ यतनशील है। पार्टी के कई कदवार आगू अकाली दल ਨੂੰ अलविदा आख चुके हैं। पार्टी लीडरशिप ਦੇ ਵਿੱਚ बदलाव की मंग करदिਆਂ सीनियर आगू सुखदेव सिंह ਢੀਂਡਸਾ, उन्हों का पुत्र परमिंदर सिंह ਢੀਂਡਸਾ, साबका संसद मैंबर डॉक्टर रतन सिंह अजनाला, उन्हों का पुत्र अमरपाल सिंह बोनी अजनाला ते होर कोई आगू पार्टी छड़ के जा चुके हैं। पार्टी की सीनियर आगू साबका मंत्री ते कई बार श्रोमणी कमेटी की प्रधान रह चुकी बीबी जगीर कौर भी पार्टी तो वख हो गई है। इस तो पहला श्रोमणी कमेटी मैंबर ते साबका मंत्री मरहूम सेवा सिंह सेखवा आप विच चले गए हैं। इस वेले श्रोमणी अकाली दल नूं अंदरूनी पद्धर ते भी चुनौतियों का सामना करना पै रहा है। श्रोमणी कमेटी दी 2021 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ते जेकर झात मारी जाए तो श्रोमणी कमेटी दल ने संत समाज की मदद नाल कुल 170 चों 157 सीटां ते रूंजा फेर दिता। इस तो पहला होईयां चोणां विच भी श्रोमणी अकाली दल की हरी झंडी देखण नूं मिली। पिछली बार श्रोमणी कमेटी ਦੀਆਂ आम चोणां 2016 विच होईयां सन। उस वेले सहजधारी सिख जथेबंदियां वालों
ਪਹਿਲਾਂ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ 190 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 170 ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 15 ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 5 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਐਤਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁਕੌਣਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਪਿਰਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਵਰੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘਟਨਾ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 1 ਵਜੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਾਰ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇੰਨੇ ਬੁਲੰਦ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਠੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 10.3 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 4.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜੀ ਕਾਰਨ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਦੇ ਅਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।